وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين
يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة منك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وظلم والذنب وعين وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة عبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيد محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعن كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما لم تبذل ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدة وجد عجل بغطي يا عظيم يا الله واستخير الأسباب وذلل السعاب وافتلنا الأبواب بالنسر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طازم يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغطي يا عظيم وساخر الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طازم يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغطي يا عظيم سخير الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكيد كل طاغ مريد وحاشد معاند بحق سر طاسم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثلنا وأباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحين ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا ونوينا مثل ما متكلمون في هذا المسجد. الله يدخل يدنا بنادهم وعملنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول الإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا باطنا ما لطف العافية صلاح العاقبة.
وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلالة على الهدى والخير تقاس الله مرضاته وقربه وثواب سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتح قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب وصاف الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. المائدة 18. وقال رضي الله عنه ليلة 19 من رمضان الليلة 19 من رمضان عبرت علينا تصفر في الغفلة ومع اليقظة ظفر بخير هذا الشهر وأسراره ويستمطرون الجود الإلهي في كل دقيقة. الله يجعلني وإياكم من الفائزين بخيرات هذا الشهر وتنازلاته وأسراره. الله يرزقنا الظفر بليلة القدر. اغتنموا ما بقي من أعمالكم وشونا نصيح. والله إني نصيح لكم وشفيق على نفسي وعليكم من النار. الله يجعل هذه الليلة من عسل الليالي علي وعليكم. وقال رضي الله عنه إذا حضرتوا مجالس الذكر أحضروها بقلوب واعية وأذان سامعة. شو مجالس الذكر إلا ضيافة من الحق جل وعلا. ذكر المذكر ووعد الواعد ونصح الناصح. فمن وجدت تذكره سبيلا ومن وجدت تذكرة سبيلا إلى قلبه يا بخته ويا سعادته. ومن ضرب على قلبه الله يكفيه شر الحجاب. يا كم سمعنا من مواعظ ويا كم سمعنا من نصائح ويكفينا كتاب الله وسنة نبيه. يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في الحديث سيد الحسن. وقال رضي الله عنه الحكمة الإلهية لها تعلق بجميع المخلوقات. ما من مخلوق من المخلوقين إلا وله اتصال قوي بالحضرة الإلهية. السعيد والشقي وقريب بعيد وطاعي العاصي والعالم الجاهل والمقبل والمدبر ذولا عاملهم دائرة عدله وجعل لهم دينا يدينون به ودارا يسكنونها. ذولا عاملهم بدائرة فضله وجعل لهم دينا مدينون به ودارا يسكنونها. ونحن معاذ الله إنه وفقنا في هذه الدار لعمل دائرة أهل الفضل أن يسلك بنا في يوم القيامة طريق أهل العدل. ورجاؤنا في الله أن يسلك بنا يوم القيامة طريق دائرة أهل الفضل بمحض فضله وجوده وكرمه. وقال رضي الله عنه اعرفوا حق هذا الرب الكريم وكم لله علينا من نعم أنعم علينا بنعم ما نستحقها. أنعم علينا بالإيجاد والإمداد ثم بالإرشاد ثم أنعم علينا بالنعمة العظيمة التي لا تقوم بقيمة. نعمة الإسلام نعمة عظيمة لا نقدر نفي بعشر حقها. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. ثم أكرمنا الله بالخصوصية الكبرى حيث جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف مخلوق خلقه الله على وجه الأرض. ما حد بلغ مرتبته لا نبي مرسل وصل مقام محمد ولا ملك مقرب وصل مقام محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لا تفوتون هذا الخير الكبير الذي أعطانا إياه ربي. لا أحد يعرض عن ربه ولا عن نبيه والخير كله في اتباع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن بغيتم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول في شفاعته والنزول معه في درجاته اسلكوا سبيله وانهجوا نهجه. وشو أعمالكم كلها معروضة على الله وعلى رسوله. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إذا اطلع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على عملك به العاصي وشاف ربائحك بيتكدر قلبه منك. ما يستاهل قلب حبيب محمد يتقدم مننا وهو أتانا بالدين القويم وهدانا لصراط المستقيم. وأهل الإعراض والمخالفة
ما جابوا لأنفسهم خير فمن خالف حبيبي صلى الله عليه وسلم لا سلك طريق غير طريقه ولا انتهج نهج غير نهجه يا ويله وتقع عاقبته إلى الجحيم إن هناك عقول تعجل وقلوب تتفكر ارجعوا إلى الله وعنبوا إليه العاصي يتوب من معصيته والمذنب يستغفر من ذنبه والمقصر يتلافي تقصيره وإن قد طبع الله على القلوب على القلوب الله يكفي شرها اقبلوا على الله بقلوب المنيبة خاشعة تائبة اخلصوا في الأعمال وقدموا زاد يوم الميعاد ولا يغركم حلم الله يقول الإنسان ربي ما عقبنا شو ذل يملي للظالم حتى يأخذه فإذا أخذه لم يفلته وأملي لهم إنا كيدي متين والله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرنا وعلى نياتنا ولا أحد يقطب حبله من حبيبه صلى الله عليه وسلم بسبب عرض فاني ولا بسبب ذنب يرتكبه ولا بسبب معصية يقترفها تاجروا ربكم بالأعمال الصالحة إن بغيتم تربحون في الدنيا والآخرة وتوبوا إلى الله. إلى آخر ما قاله الحبيب علي بن محمد الحبشي. Al-Maidah Al-Thamina Ashar, hidangan jamuan yang ke-18. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini malam sudah malam 19, sudah lewat hampir 2/3 bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan ditanyakan ke diri masing-masing. Apa yang sudah didapatkan di bulan Ramadan? Bacaan Al-Quran sudah dapat apa dalam Al-Quran? Majalis, qiyam, tarawih, puasanya, buka sahurnya, apakah ada makna akhiratnya? Lalu kemudian merasa tambah dekat dengan Allah atau tambah jauh? Bulan Ramadan ini kan terbagi menjadi 2 untuk makhluknya, untuk orangnya. Ada yang tambah dekat, ada yang tambah jauh. Ada yang memperoleh banyak keuntungan akhiratnya, ada yang tidak banyak dapat keuntungan atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan akhiratnya. Masuk Ramadan sama keluar Ramadan gak ada bedanya. Kalau yang seperti itu maka nangis, karena kemungkinan Ramadan gak kepingin sama dia. Tapi yang penting untuk kita itu ya apa caranya tambah dekat sama Allah. Karena kita semakin tahu bahwasanya Allah SWT itu sudah Allah yang menentukan semuanya. Kita ini makhluk hamba Allah yang memang sudah diatur sama Allah. Maka mintalah aturan sama Allah sebaik-baiknya. Jangan sampai ditolak sama Allah. Man, ini Ramadan Allah sudah baiknya luar biasa, kok kita malah gak terima kebaikan Allah. Maka dikatakan oleh Habib Ali, Ramadan lewat tapi kita masih tetap di sarangnya kelalaian. Orang-orang yang ahlul yaqadhah, orang yang terjaga, orang yang fokus dengan Ramadan, dhafaru bi khair hadha syahr, mereka beruntung dengan bulan seperti ini. Sadar kita ini di Ramadan, itu aja sudah. Sadari Ramadan dan laksanakan hak-haknya Ramadan. Ini bukan bulan-bulan yang lain. Ini sayyidus syuhur. Ini tuannya bulan-bulan, pemimpinnya bulan-bulan.
Berapa banyak orang yang menghormati bulan Ramadan meninggalnya husnul khotimah hanya karena menghormati bulan Ramadan. Orang yang benar-benar fokus dengan bulan Ramadan dapatkan asrarnya, rahasia-rahasianya bulan Ramadan. Yastabdirunal judul ilahi, mereka mendapatkan hujan, curahan hujan rahmat, kedermawan Allah Subhanahu wa taala setiap daqiqah, setiap menitnya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita seperti orang-orang yang faizin. Nanti lebaran minal aidin wal faizin itu cuma untuk buat orang Ramadan. Orang yang beruntung di bulan Ramadan itu yang faizin. Ya. Kalau di bulan Ramadan nggak tahu haknya Ramadan, nggak tahu urusan Ramadan, tiba-tiba lebaran, Allah minal aidin wal faizin, apa minal aidin wal faizin? Ya. Ramadan nggak poso, yo paling heboh. Ya. Ramadan gak tepat, puasa paling masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kita keberuntungan memperoleh Lailatul Qadar. Fokus. Ulama-ulama banyak yang mengatakan termasuk Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, malam ganjil terutama 10 hari terakhir itu kalau muncul di malam Jumat itu kebanyakan Lailatul Qadar. Dan mendapatkan kaidah ini saya sebutkan lagi supaya fadzakir innama anta mudzakir. Saya ingatkan aja sudah. Lalu ulama mengatakan kalau misalnya bulan Ramadan masuknya hari Sabtu, maka tanggal 21. Jadi dua pendapat sudah mengatakan seperti itu. Jadi kemungkinan malam 21 itu malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau bil ilm dengan ilmu kita nyampaikannya enggak masalah. Tapi ada orang bil mukasyafah, artinya dia melihat Lailatul Qadar. Para sahabat itu banyak yang melihat Lailatul Qadar disuruh diam sama Rasulullah. Jadi kalau melihat Lailatul Qadar diam. Kalau melihat. Tapi kalau dengan ilmu kaidah seperti itu, di antaranya Sayyidina Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan semenjak baligh sampai ibaratnya sampai beliau seperti itu tidak pernah luput dari Lailatul Qadar dengan kaidah itu tadi. Kaidahnya sudah banyak, sudah tersebar banyak, tinggal di browsing juga sudah ada. Ya. Jadi itu Lailatul Qadar. Maka yang tersisa dari Ramadan ini jangan sampai disia-siakan. Yang ahli ibadah tambahi ibadahnya, zikirnya tambahi zikirnya, qiraatul Qur'annya tambahi. Eman. Kita nggak tahu tahun depan ketemu Ramadan lagi apa nggak tahu. Maka yang tersisa ini yang ada di depan kita ini manfaatkan baik-baik. Lalu kemudian dikatakan wa qala radhiyallahu anhu idza hadartu majalis dzikir, kalau kalian hadir majelis dzikir. Majelis dzikir, majelis ilmu. Majelis dzikir lisan la ilaha illallah itu majelis dzikir. Tapi kalau majelis ilmu double. Karena majelis ilmu dan majelis dzikir adalah satu. Mana yang paling afdal, majelis dzikir atau majelis ilmu? Rasulullah punya pendapat, bukan pendapat ulama, pendapat Rasulullah. Rasulullah punya pendapat majelis ilmu. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam satu peristiwa Rasulullah SAW itu jalan dengan sahabatnya. Masuk ke masjidnya Rasulullah, di sebelah situ ada orang zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu kemudian di sebelah sana ada kelompok membahas ilmu. Lalu Rasulullah SAW duduk di tempatnya majelis ilmu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa nggak duduk di situ, kok duduknya di sini? Kata Rasulullah SAW, kalau di tempat itu orang zikir. Kalau mau zikir sebelum, ya sya'illah ya qabalu au yarud. Kalau Allah mau, ya dia zikir-zikirnya diterima Allah atau ditolak.
Tapi kalau majelis ilmu ini kata Rasulullah SAW, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus ya untuk ngajar kayak gini, untuk menjadi pendidik, ya, untuk menyampaikan ilmu. Jadi kalau dicari termasuk semua majelis, hatta majelis sholawatan. Syekh Al-Habib Salim bin Abdullah Syadili, guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah Syadili, itu saya sampaikan ceramah di tempatnya Habib Alwi Al-Haddad, Ketapan Besar, pagi-pagi. Setelah subuh itu baca maulid. Setelah maulid beliau menyampaikan kalam, termasuk salam kalam beliau itu mengatakan tadi majelis maulid itu yang paham-paham. Dan ini sekarang majelis ilmu. Sekarang majelis ilmunya. Ini lebih penting dari yang itu katanya. Ini lebih penting. Terus disampaikan hadis-hadis yang dalil-dalil tentang ilmu atau majelis ilmu. Jadi seperti itu. Maka dikatakan hadir majelis zikir, ahdiru habiqulub, hadirlah dengan hati yang fokus, pendengaran yang jelas, pasang telinga untuk mendengarkan. Kenapa? Majelis zikir illa dhiyafah minal haq jalla wa ala. Karena majelis zikir, majelis ilmu itu tak lain adalah jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Nek diundang RT RW paling sarkem. Bukber nang musola luar biasa. Majelis zikir paling males. Cocok memang Allah gak kepingin. Jangan-jangan memang Allah gak menginginkan dia dapat ilmu. Lalu kenyataannya ada 3 orang datang. Yang satu maju, yang satu cari tempat tengah, yang satu balik. Dilihat balik. Apa kata Rasulullah SAW? Yang satu mukbil, datang kepada majelis zikir, maka Allah menghadapi dia juga. Yang satu malu, maka duduk di tengah-tengah atau duduk di belakang, maka Allah pun juga malu sama dia. Yang satu berpaling, kata Rasulullah, orang yang berpaling, Allah berpaling juga dari dia. Yang satu nyimpang, dia disimpang juga. Makanya itu kalau majelis ilmu dan lain sebagainya, kalau bisa jangan duduknya belakang. Tapi duduknya depan supaya dihadapi langsung sama Allah, ditampani, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Allah, itulah majelis itu. Lalu kemudian hikmah ilahiyah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita juga baca Ihya Ulumuddin, semuanya ini yang ada di dunia ini adalah tidak lepas daripada hikmahnya Allah. Di sini juga dikatakan hikmah ilahiyah, hikmahnya Allah itu menyeliputi seluruh yang tercipta, termasuk manusia dan lain sebagainya. Mulai dari awal diciptakan ada hikmahnya. Mulai kemudian dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada hikmahnya. Hikmah penciptaan manusia. Sampai hikmah-hikmah. Kalau orang memahami hikmah, dia akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau enggak paham hikmah, maka tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Makanya itu dikatakan orang yang makan, kata Imam Ghazali, yang makan pakai tangan kanan, kemudian mencontoh baginda Nabi Muhammad, berarti dia memahami hikmah diutusnya Nabi Muhammad. Tidaklah aku mengutus kecuali apa namanya, illa liyuta'a biidznillah, untuk ditaati, untuk diikuti. Ketika Rasul makan tangan kanan, kalau kita makan tangan kiri berarti kufur kita, nggak syukur. Ketika kita kemudian makan, baca selesai makan alhamdulillah, kita berarti kita syukur. Tapi kalau kemudian satu orang makan tapi nggak bersyukur, tidak mengucapkan alhamdulillah, selesai begitu aja kayak kelekean toh, mari, berarti kufur. Sampai seperti itu. Dalam Imam Al-Ghazali bahas masalah hikmah. Makanya hikmah ini kalau kita memahaminya, wa man utiya hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah berarti dia diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Nah, ini Imam Ghazali menyampaikan seperti itu, dan semua terkait itu. Dan semuanya ada hikmahnya. Ada pasti ada kebaikannya. Ada satu raja punya perdana menteri, punya penasehat. Ini cerita luar biasa ini.
Lalu setiap raja ngomong begini, kenapa kok bisa begini? Perdana Menteri tanya, kenapa? Ya insya Allah ada hikmahnya raja. Ada hikmahnya, iya. Sampai suatu ketika raja keculek apa gimana gitu sampai matanya sakit. Wah, kesakitan raja tersebut. Terus tanya sama Perdana Menterinya, ini saya keculek begini, ini apa? Gak taunya Perdana Menteri pasti ditanya, ya mungkin ada hikmahnya. Ya gregetan raja ya. Kon hikmah kita kampleng tangkap, masukkan penjara. Perdana Menteri masukkan penjara, ya nurut. Karena Perdana Menterinya orang soleh, melihat segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Lepas penjara. Hari demi hari, lalu kemudian raja berangkat berburu. Ketika berangkat berburu itu raja kesasar. Sampai ketemu suku tadi suku terasing, lalu kemudian itu raja ditahan. Ditangkap raja. Kok subhanallah hari itu di suku tadi itu ada perayaan. Nah ternyata suku tadi suku kanibal. Suku makan orang, daging orang. Raja tadi dibawa dimasukkan. Ini nggak tahu kerajaan di mana, wallahu a'lam. Ya, mungkin nang India atau nang India. Dimasukkan. Pas hari H ini raja mau dikurbankan ini. Nggak taunya dilihat oleh kepala sukunya tadi ternyata matanya raja tadi sakit. Kata kepala suku, wah ini nggak bisa ditumbal loh ini. Apa? Ada sakitnya. Kayak kita ini kalau melihat kambing orang lorel nggak boleh korban. Ya kurang lebih itulah ibaratnya. Ya. Akhirnya apa? Wes saya sudah korban ini, apa cacat. Lalu terus bagaimana? Sucun loh kayak apa? Malang rambut dilepas. Lepas lari itu raja sampai ketemu jalannya pulang. Setelah pulang raja sadar. Berarti ini memang hikmah, ono hikmah nih. Allah membuat seperti saya kayak gini ada hikmahnya. Bebaskan Perdana Menteri tadi, dibebaskan berarti. Oh, terus santai ya Perdana Menteri ini kabeh delok hikmah kok ya. Ono hikmah kabeh. Datang. Begitu datang ngomong raja. Sekarang saya tahu hikmahnya mata saya keculek. Mata keculek lho ono hikmahnya. Saya tahu hikmahnya. Apa itu raja? Diceritakan. Terus kata rajanya lagi, nah sekarang saya tahu hikmahnya. Kamu saya masukkan penjara, hikmahnya apa? Kata raja tadi. Ya raja, ada hikmahnya. Lah ya opo? Raja, kalau raja keluar kan kemana-mana pasti saya ikut. Terus raja ditangkap orang kanibal. Raja keculek, motornya loro, dibebas toh. Lah kalau saya sama raja, saya sehat walafiat, saya yang mati ya raja. Aku sing mati, aku sing dadi tumbal. Makanya di penjara alhamdulillah ini hikmahnya. Raja yang guyu tok ya tepak kan benar. Lah memang kenyataannya gitu, semuanya ada hikmahnya ya. Wahakadha. Itu hikmah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu punya segala sesuatunya luar biasa. Tapi di antaranya baik, teh iki ono hikmane. Teh mulak wis teh kabeh. Ya, saya ngomong gini-gini tehnya sampai habis, saya delok sing ngombe teh kok enak. Tak delok teh kok adem. Tapi hikmahnya apa? Sampai minum saya sampai habis semuanya, saya masih ada. Saya minum tak iming-imingi kabeh. Kalau hikmahnya kabeh pokoke. Ya. Lah ini semuanya ada hikmahnya. Tapi di situ kemudian ada yang dengan bermuamalahnya. Allah bermuamalahnya itu dengan ada yang dengan bi'adlihi, dengan keadilan Allah, dan ada yang bermuamalah dengan Allah itu dengan fadlihi. Keadilan Allah dan dengan fadl, keanugerahnya Allah. Kalau disuruh milih kira-kira milih yang mana? Hah? Orang paham pasti milihnya min fadlih, dari anugerahnya Allah. Loh anugerahnya Allah bagaimana? Kan kita ini minta keadilan, doi. Keadilan itu berimbang. Orang dihisab dengan adil medeni.
Kalau kamu baik maka dijadikan baik. Nek kau jahat dihitung. Kebaikanmu itu sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Ya berarti ono kurangi. Itu keadilan. Ada orang yang kerjanya keras, luar biasa. Dikasih sama Allah rezeki. Tapi kalau dari pintu anugerah, fadl, itu ada orang enggak kerja, turu tok rezekinya lancar. Enak nih. Hah? Enak kerja rezekinya lancar apa turu? Kalau rezekinya lancar. Memang malas kabeh. Hah? Lah iya. Tapi ya aku ya milih enak turu mulai moto nasi kayak duit. Luar biasa ya. Nah ini apa bedanya? Bedanya yang satu min adlihi dan yang satu min fadlihi. Dan Allah itu sebut min fadlihi luar biasa. Makanya wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Yughnihimullah, Allah akan mengayakan mereka min fadlih dari anugerahnya. Makanya itu sendiri kawin lah kawin gitu. Sing kawin amin. Sing wis kawin sih amin ya kan. Oh iya. Amin, mudah-mudahan cepat mudun masjid kawin insyaallah. Maksudnya ditulis menikah gitu sama Allah gitu loh. Ya. Lah itu memang seperti itu. Makanya itu Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau mengatakan iltamisul rizq bin nikah. Carilah rezeki itu dengan cara menikah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, santrinya Rasulullah. Rasulullah yang pernah saya ceritakan. Satu orang kan semuanya kan sambatnya sama Rasulullah. Rasulullah tuh ya Allah, kabeh sambat sama Rasulullah. Datang satu orang, ya Rasulullah. Kalau Tha'labah datang dia minta ya Rasulullah, doakan saya kaya, doakan saya kaya, doakan saya kaya. Mokso didoakan oleh Rasulullah, ternyata lupa. Ternyata tambah jauh. Tapi ada satu sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini kerja ya Rasulullah, tapi kerjaku ngono-ngono tok ya Rasulullah. Kerja saya tuh begitu-begitu saja. Dapat duit hilang loh, rasa kayak kapas. Dapat duit nggak terasa habis. Kenapa ya Rasulullah? Kayak rezeki itu kayak nggak datang. Kata Rasulullah SAW, sudah kawin? Belum, sekawin dong. Bingung sahabat. Gak duit kau kawin. Tapi karena ini permintaan Rasulullah beda. Ya. Apa? Minta cari dapat nikah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan balik mana ya Rasulullah. Rezeki saya ini kok tetap gini nggak ada ya Rasulullah. Kayak ampas gitu. Nggak ada efeknya ya Rasulullah, kayak ada. Nikah. Kawin no. Loh ini harus kawin. Sudah Rasulullah. Ya nikah. Loh ini kalau nikah mana? Karena ini perintah Rasulullah, bismillah. Nek kon kan gak di perintah sekawin dhewe lah ngono. Tapi ini karena perintah Rasulullah nikah. Loh ini nyata loh, ini kejadian bener ini. Lalu nikah. Waduh, duit gak duit, nafkahi wong loro. Biasanya tambah melarat kayak gini. Akhirnya kok temen rezeki nggak datang lagi. Ya Rasulullah, tetap ya Rasulullah, rezeki saya segini toh. Subhanallah. Rasulullah itu solusi, tempatnya solusi. Tapi solusinya kayak mau zaman saya kira repot ya. Apa udah tukaran dengan bojo. Ya. Tapi ya, sahabat dulu terima kan seperti saya sampaikan. Terus sahabat itu nih ambil. Kalau sama Rasulullah luar biasa, terima sudah nggak melihat yang lain lagi. Ya apa? Kawin no? Telu. Ya kawin lagi. Pancet. Memang ini terkoi tukang kawin, tak yo apa. Keempat datang lagi sama Rasulullah disuruh nikah lagi. Setelah nikah lagi, subhanallah, paling sugih sak kampung ini. Jadi nek kon kepengin sugih yo kawin no. Ndak mari kawin gak anu, aku ndak melok-melok.
Kalau sudah menikah gak kaya-kaya ya aku gak bakal ngomong kawin no maneh. Enggak. Terus terang wae, terek tukaran karo bojomu. Ya. Saya menikah lagi ya, Bapak. Ojo. Kerja sing kena. Nah ini akhirnya sama Allah SWT dibukakan dari pintu fadli. Makanya para salihin itu doanya adalah apa? Allah yarham jam'ana, Allah yarhamna bi fadli wa la yuhammilna bi qisti adli, barakatul hadi, khitam rusli, Ahmad imamil muttaqin al abrar, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya orang-orang salih. Allah bermuamalah dengan kami. Rabbana amilna bi fadlihi, ya Allah bermuamalah dengan hamba dengan cara Pak bifadli, dengan anugerah. Wala tu'amilna biqisdi adli, dan jangan engkau bermuamalah dengan saya dengan bagian adli, keadilanmu. Sororek keadilannya Allah itu benar-benar adil. Saking adile akhir kabeh kehitung. Nek kabeh kehitung kalah kita. Lalu kemudian apa? Barakatul hadi khitam rusli, berkat daripada al-hadi Nabi Muhammad SAW, khitam rusli, penutup daripada Rasulullah SAW, Ahmad imamul muttaqin, Ahmad imamnya para orang-orang bertakwa, al-abrar yang mulia atau yang berbakti, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan naudzubillah, kalau sampai Allah di dunia ya, Allah bermuamalah dengan kita seperti muamalahnya ahlul fadl, anugerah, tapi di hari kiamat Allah bermuamalah dengan kita muamalatu ahlul adil, muamalahnya keadilan. Dah kepingin. Kita tahu Allah Maha Adil, tapi ya Rabb, jangan bermuamalah dengan kita muamalahnya keadilan. Sopo sing wani? Kalau keadilan dibungkus kita orang, salahnya kita orang sama banyak, sama ibadahnya, sama taatnya, sama pahalanya banyak mana? Pasti banyak salahnya. Nek akeh salahnya strokor ya. Tapi kalau ahli fadl itu kurang luwih. Gampang sepura surga. Apa surga? Subhanallah. Enak. Ya Allah. Ya dal fadl wal jud. Lalu kemudian ketahuilah hak-haknya Allah yang Maha Mulia. Al-ajz 'anil idrak. Kita ini enggak tahu haknya Allah, terus terang aja. Sujud kita ini enggak tahu, kita ini sujud benar-benar sujud apa cuma memang tekek baduk tangan Allah isabah dengkul atau cuma seperti itu. Atau kosongan, sujud asal sujud nggak ngerti apa-apa, tidak merasakan wasjud waqtaribnya ini nggak terasa, iqtirab, kedekatan sama Allah. Saudara sembahyang nggak tepat kabeh, sampai istighfar nggak tepat, nggak benar istighfar kita. Makanya Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan istighfaruna yahdaj ilal istighfar. Istighfari kita orang ini masih butuh diistighfari. Karena istighfar kita ini sallallahu pokoknya ngelindur lah. Enggak teko hati gitu. Coba teko hati. Benar-benar dirasakan aku ini salah akeh. Saya Allah, salahku akeh, aku biyen ngene ngono. Minta istighfar benar-benar. Oh kita orang Allahumma innaka afuun, bingung habis suka bungkus. Ayo tuhibbul afwa fa'fu anna, kurmai Allahumma banyune Allahumma innaka afuun apa ndak karuan kabeh. Terus ngono iku aku istighfar pangeran. Nek malaikat Jibril sok mudhun di kampung iki. Iya. Makanya istighfar kita masih perlu diistighfar. Ini kalam hari ini subhanallah terlalu banyak ini sebenarnya. Pirang halaman ini. Ini di pojok kabeh sok sambat kabeh. Tapi intinya ya seperti itulah. Ayolah dirasakan Allah itu dirasakan. Putus ayo 24 jam mosok 1 menit iso ngrasakno Allah luar biasa. 1 menit aja.
antara iki adokno setan kepeng adokno nek perlu silent nek perlu patenono blek wis lungguh ambek Allah. Tangisno. Merasakan dekat ya Allah, dirahmati aku ya Rabb, ya Rabb. Habis itu ya Allah, ojo terus modus. Kayak uang nangis-nangis terus jaluk-jaluk. Ini kadang-kadang lah ngono. Kalau kayak anak cilik, memang kita ini kadang-kadang kayak anak kecil, jauh-jauh habis orang tua kita nangis-nangis. Oh, ayo Pak, jauh duit Pak, begitu kayak duit lalu. Tapi coba rasakan sekali aja nangis karena takut min khasyatillah, takut sama Allah. Iku sing nanti yang nyelamatin kita ini yang kena air lain. Ya. Makanya para soleh ini kok harus nangis diusapno. Ndak tisune, kok ada tisune tidak mlebu neraka. Ini tangisannya itu dimasak. Supaya wajah ini tidak tersentuh api neraka. Karena yang tidak tersentuh api neraka itu adalah termasuk hamba yang menangis karena takut kepada Allah. Itu tidak akan apa. Mudah-mudahan kita orang semuanya. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah yuwaffiqna wa iyyakum wa yu'amilna min fadlih. Mudah Allah kasih taufik dan kita dimuamalahi sama Allah dengan fadlih, anugerah Allah. Ya. Mudah-mudahan rezeki kita orang min fadlih. Enak min fadlih, oh luar biasa. Melaku titi oleh rezeki. Ini lu tak apa ya? Transferan mlebu. Wah, kan enak banget. Melaku titi turun nang omah nang dok-dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku biar utang mbek kon, utang sak mene tak kei. Aku selalu mosok utang temenan. Wis lah. Itu min fadlih. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna wa 'annana asrafna 'ala la ashrafna li hawba فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نحظى بكل سول صلى وسلم ربي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silakan. Betul. Pokoknya inti langganan istiqomah. Nah, wajib. Apakah bisa Rasulullah ini dijadikan solusi setiap zaman dan banyak hal? Apakah Rasulullah bisa jadi solusi? Ya. Rasul SAW apakah bisa dijadikan solusi di setiap keadaan? Sangat bisa. Karena Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman, pasti memiliki solusi untuk seluruh akhir zaman. Bahkan ada bukan ucapan orang Muslim saja itu, tapi ada pakar, saya lupa namanya itu, Michael Hart atau siapa kalau nggak salah itu pakar non Muslim. Dia itu mengatakan, itu ada di dalam kitab termasuk kitabnya Habib Sa'ad Al-Idrus, namanya Fana'ul Gharbiyyin ala Sayyidil Mursalin. Itu mengatakan kalau Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, hidup di zaman ini, dia akan menyelesaikan seluruh permasalahan dunia dalam keadaan duduk santai sambil meneguk secangkir kopi. Ini orang Nasrani ngomong kayak gitu, karena memang tahu bahwa Nabi Muhammad bisa ngasih solusi. Kehidupan Nabi Muhammad solusi. Kesehatan ngambil dari kehidupan Nabi Muhammad. Peperangan
siasat perang, politik ngambil dari kehidupan Nabi Muhammad. Ternyata semua aspek ada. Orang yang meletakkan nama Nabi Muhammad di orang paling berpengaruh sedunia, ditaruh nama Nabi Muhammad nomor 1. Alasannya kenapa? Karena Muhammad sempurna di seluruh aspek. Bukan cuma satu tok jadi nabi, enggak, seluruh aspek Muhammad sempurna. Nabinya yang nulis itu taruh nomor 4, bukan nabi, Tuhannya. Yesus itu taruh nomor 4, nomor 2 Isaac Newton atau siapa kan? Loh, berarti apa? Bukan cuma umat Islam yang mengakui, seluruh umat kalau mau bijak akan mengakui Nabi Muhammad adalah solusi di setiap masalah. Setiap masalah, bukan satu aspek tapi seluruh aspek atau seluruh keadaan. Fadhil yang lain. Ada tisu ya. Oh, Masya Allah, Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil, qumil laila illa qalila. Jazakallah khair. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah puasa, seandainya kita punya puasa wajib Ramadan, terus kita mau melaksanakan puasa sunnah, yang terdekat kan puasa Syawal. Nah itu apakah kita harus bayar dulu yang wajib atau langsung bisa puasa sunnah? Tergantung. Doanya langsung bisa digabung. Ada ulama yang memperbolehkan digabung. Ada ulama yang tidak memperbolehkan. Alasan yang tidak memperbolehkan itu mengatakan sebagaimana sholat wajib itu tidak bisa digabung dengan sholat yang lain. Tapi orang ulama saya ngomong, oh iso sholat wajib digabung dengan sholat yang lain. Contohnya sholat wajib ketika kita masuk sholat wajib itu otomatis menjadi sholat tahiyatul masjid, masuk di tahiyatul masjidnya. Nah, jadi untuk solusi, ya, kalau misalnya orangnya itu sibuk sehingga tidak bisa untuk berpuasa lagi atau apa mungkin karena kesibukannya, bisa digabung. Senin Kemis dijadikan lagi, Senin Kemis. Insya Allah satu tahun nutut itu sudah habis itu. Jadi seperti itu. Bisa digabung. Nah, iya, fadhil. Hah? Tergantung. Pertama benar, safarnya malam bagus, karena safar setelah fajar nggak boleh dibatalkan, kecuali darurat. Nah, safarnya sudah bagus malam, lalu kemudian dalam pagi keadaan pagi puasa, terus kemudian dibatalkan. Sekarang pertanyaannya dibatalnya kenapa? Lapar. Masyakoh berarti kan? Oh, ya repot. Nek kaya ngono repot ya. Anak kepin rokokan, tak batal wae ya udah bisa. Ya. Karena ente sudah terjun di dalam puasa. Kalau ente nggak terjun dari puasa, maka ente boleh. Nah, alias bolehnya itu boleh santai, boleh dengan leluasa. Tapi kalau ente ini masuk ke dalam ibadah, pokok ibadah pertama itu adalah fala tubtilu a'malakum. Itu pokok pertama, landasan pertama kondisi ibadah ojo mau batal. Lalu kemudian kalau engkau mau dibatalkan, maka apa alasannya? Kalau alasannya tetap diterima syariat, liddarurah, lil masyaqqah. Saya punya sakit nanti saya kalau tak terus lagi tambah karena saya ada asam lambung naik dan lain sebagainya, boleh. Tapi ini alasannya kayak aku pengen mangan, aku pengen dokonan, aku pengen rokokan aku. Nah itu repot itu. Fala tubtilu a'malakum, kembali lagi jangan dibatalkan amalmu. Itu al-asl, aslinya di situ. Nah,
Dosa apa enggak? Wallahu a'lam. Karena itu urusannya Raqib Atid dan oh iya. Tapi syariat sudah menjelaskan kalau syariat itu langgar ya berarti itu dosa. Gitu. Ada yang lain? Ustaz Ahmad Jalil. Wallahu ta'ala a'lam wishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. قال خير حبيب ما شاء الله. ما شاء الله خير. قال خير जी जी alhamdulillah. Khair. Waras. Coba tak kebet, muncul. Khair. Alhamdulillah. Wallahu Hei, Ron, sampai ketinggalan mana Ron? Khair.